ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਡੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ पैसे पूरे नहीं दिते गए। जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है शूटरां दे नशे की लत का यह फायदा चुकया गया। नशे के आदि सन शार्प शूटर और उसका यह फायदा चुकया गया। उन्हां दा फोन चुकना बंद कर दिता गया। सो पुलिस पुछगिछ दे विच प्रेवर्त फौजी दे वल्लों सारे खुलासे किए गए ने। फौजी का खुलासा है कि सानू लाखां रुपए देने की गल हुई सी। वारदात तो बाद गोल्डी बराड़ दे नाल शूटरां दा संपर्क टुटिया, यानी कि संपर्क नहीं हो रहा। पर सवाल वड्डा है कि जेकर पहला यह संपर्क हो रहा सी तो आखिरकार हुण संपर्क क्यों नहीं हो रहा, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम होने तो बाद संपर्क जिहड़ा वो तोड़ दिता गया होवेगा। हालांकि आखिरकार ये जानकारी भी सामने आ रही है जो खुद शार्प शूटर प्रवर्त फौजी दिंदा हुआ नजर आ रहा है कि साडे नाल लाखां रुपए का वादा किया गया सी, पर हुण लंबा समा हो चुके। 29 मई का कतल होया तो अज 24 जुलाई है। अंदाजा लगाया जा सकता है किन्ने दिन बीत चुके ने, पर उसके बाद भी जिहड़ा है वो वादे के मुताबिक काम, यानी कि डील के मुताबिक पैसे नहीं दिते गए। लाखां रुपए का वादा किया गया सी। इस तो पहला एक जानकारी सामने आ रही सी। अंकित सिरसा का जिक्र करते हैं। 18 साल का शार्प शूटर है जिसके वालों पूरा डेस्परेट होकर गोलियां भराई गई सन। और जानकारी दे विच उस तो यह भी पता लग्या कि उसको वादा किया गया सी कि मुंह मंगी रकम दी जाएगी, जिन्ने पैसे तेरे तो जेडे तेरे वालों मंगे जाएंगे वो तेन दिते जाएंगे, पर वो भी वादा पूरा नहीं किया गया। सो वड्डे खुलासे हुण हुंदे हुए नजर आ रहे ने, यानी कि यह सारा वारदात नूं अंजाम दिवा लिया गया, कतलकांड नूं अंजाम दिवा लिया गया, पर उस तो बाद अपनी जुबान के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने इन्हां नूं पैसे अदा नहीं किए। जिक्र हो गया कि 6 शार्प शूटर ने, कुल 4 शार्प शूटर की 3 शार्प शूटर की गल की जाए तो पुलिस की गिरफ्त दे विच ने। 2 शार्प शूटर का एनकाउंटर हो चुका है और एक दीपक मुंडी अजे भी फरार है। पर प्रवर्त फौजी तो ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीधा चलते हैं, मनोज राठी साडे सहयोगी पत्रकार मौजूद ने ज्यादा चर्चा के लिए। मनोज, ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, किते ना किते पहला भी जानकारी आई सी कि अंकित सिरसा ने दस्सिया कि मैनू मुंह मंगी रकम का वादा किया गया सी पर उन्होंने नहीं निभाया गया। हुण दा जिक्र किया जाए तो बड़े खुलासे प्रवर्त फौजी करता नजर आ रहा है। देखो बिल्कुल लगातार कई चीज़ें जिहड़ी हैगी सामने आ रही हैं। जिद्दां अंकित सिरसा ने भी जिहड़ी पुछगिछ च दस्सिया सीगा कि सानू पैसे की गल की गई सी लेकिन सानू पैसे जिहड़े नहीं दिते गए, क्योंकि इहदे विच हुण गुरजोत कई चीज़ां सामने आ रही कि जिहड़े भी शार्प शूटर्स ने वो नशे दे आदी है, क्योंकि जिहड़ी भी वारदात नूं अंजाम दिता वो सारे उस दिन नशे सीगे। नशे दी पूरी डोज लैके उन्होंने इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता, सिद्धू मूसेवाले दा मर्डर किया। हालांकि पहला भी जब पुलिस सोर्स सी तो पुछगिछ सामने आया सीगा कि इन्हां नूं पैसे देण दी गल की गई सी गोल्डी बराड़ वालों, ते नाल दे नाल इन्हां नूं कहा सीगा कि तुहाडा ना होएगा, हरियाणा च तुहाडा ना होएगा, पंजाब च तुहाडा ना बोलेगा, तुसीं जिन्नू मर्जी जाके तुसीं ओहदे ते रोब जा सकदे हो। ये सारी चीज़ां जिहड़ियां, क्योंकि ये यंगस्टर्स ने 18 साल 20 साल 21 साल इन्हां दी एज है, तां ये इन्हां नूं प्रोवोक किया गया सीगा। जिद्दां हुण तक दी इन्फॉर्मेशन इन्हां तो मिल रही है, पुछगिछ हो रही है कि इन्हां नूं प्रोवोक किया सीगा कि तुहानूं पैसे भी मिलेंगे, तुसीं एन इंजॉयबल लाइफ तुसीं जिहड़ा हैगा ओह करो। लेकिन हुण जिहड़ी गल्लां सामने आ रही है, हुण पुछगिछ कई चीज़ां सामने आ रही हैं ते हुण ओह दसदे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अंकित सिरसा होवे, चाहे वो प्रवर्त फौजी होवे, चाहे होर उन्हां दे जिहड़े साथी हैं, वो कहंदे नज़र आ रहे कि सानूं हुण ज़्यादा पैसे जिहड़े है वो नहीं मिले, जिहड़े वायदा किया सीगा उन्हां नूं सानूं पैसे जिहड़े है वो नहीं दिते गए। हालांकि खाण नूं पीण नूं या फिर जिन्ना भी उन्होंने स्टे किया वो चीज़ां जिहड़ी है उन्हां नूं मुहैया कराई गई। बिल्कुल मनोज, कह सकते हैं कि मुंडलियां रोटी कपड़ा मकान का असीं जिक्र करिए तो वह जरूर प्रोवाइड करा दिता गया, छत प्रोवाइड करा दी गई जिथे तुसीं लुकना है जाके, तुहानूं खाण पीण दी चीज़ां प्रोवाइड करा दित्तियां गया। नशे का जिक्र असीं कर रहे हैं, शायद वो भी उसदे लई भी पैसे बंदोबस्त करवा दिते गए होणगे। पर असीं एक जिक्र कीता सी थोड़े समय पहले भी जानकारी आई सी मनोज की 2 करोड़ दे विच इन्हां शार्प शूटरां दे नाल डील होई सी और 2 करोड़ आपो वंडणे सीगे इन्हां ने, यह भी जानकारी आई सी, उसका भी जिक्र है। पर वो डील हुई, शायद वो पैसे नहीं दिते गए, क्योंकि जानकारी हुणे आ रही है कि किसी भी शार्प शूटर नूं पैसे नहीं दिते गए एक कतलकांड तो बाद। बिल्कुल गुरजोत, हुण तक की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि अंकित सिरसा भी ये खुलासा कर चुका है कि सानू पैसे जिहड़े है वो नहीं मिले, जिन्ने भी पैसे कही सीगे, लाखां च गल हुई सी, करोड़ां दी जिहड़ी भी गल हुई सी, क्योंकि आपस च बनने सीगे, जिन्ने भी ये सीगे 8 9 10 जिन्ने भी सीगे इन्हां ने आपस च जिहड़ा है डिवाइड करने सीगे। लेकिन वारदात तो बाद सारा कुछ चेंज हो चुका, यानी कि सारा कुछ चेंज हो गया। जेड़े जेड़े वायदे किते सीगे ना तो वो सारी जिहड़ियां वो चीज़ां
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ इंसिडेंट यानी कि आफ्टर मर्डर किसी भी तरह की कोई गलबात नहीं हुई, ना पैसे मिले ना किसी तरह के। हालांकि जिदा तुसी भी जिक्र किया कि हाँ इन्हों स्टे करने वास्ते, इन्हों खाण पीन नूं लैके होटलों च इन्हों जिहड़ा हैगा जिथे भी ये रहे हैं ठिकाने इन्होंने बदले ये जरूर हैगा इन्हों प्रोवाइड की गई, लेकिन पैसे वगैरह जिहड़े हैगे क्योंकि जिहड़े भी शार्प शूटर अरेस्ट होए हैं, जिन्हें भी शार्प शूटर अरेस्ट होए हैं उन्होंने कोलों किसी भी तरह का कोई कैश जिहड़ा ज़्यादा कैश जिहड़ा है वो नहीं रिकवर होया है, सिर्फ उन्होंने कोलों हथियार बरामद होए हैं। क्योंकि जब मनु खुसा ते जगरूप रूपा का इनकाउंटर होया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੋਜ ਸਿੱਧੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਤਲकांड ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਮਨੋਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਲਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੇਫਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ, 21 ਜੂਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਮਲ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੋਲੀਲਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀਲਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਜੂਨ ਦੇ 29-30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਠਿਕਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਈ ਠਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਇਹ ਇਸੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲकुल मनोज, काफी अहम है और जिस तरह दे नाल ये जानकारी हुण आई है कि धोखेबाजी की गई है, इस वड्डे कतलकांड तो बाद पैसे भी नहीं दिते गए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी दे लई धन्नवाद है। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਨੂ ਕੁਸਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਖੁਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।